नमस्कार दर्शक बंधु आम सहित आज एमती जड़े व्यक्ति विशेष रही जे दंड जगतर जड़े वरिष्ठ कलाकार तथा एवं दंड जगतर दंड मालिक ना हूँ शिक्षित ध्वज दास आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा कौन कह ये जो दंड चली अनुगुल और ढेंकानाल मध्य केमती कौन चलती दंड नाच देखो दंड नाच तो ओडिशार एक तो गोटे प्राचीन लोक कला आउ विशेषकर ये गाँ गहली लोक मानकर अति आदर दंड एबे गाँ गंडा पूरा पल्ली जन्मदिन हो घर प्रतिष्ठा हो भी लोक माने दंड करूछंती माने एते भल पाइबा दंड प्रति अछि लोक मानक भितरे तेणु दंड तो बेसी विशेषकर आम ओडिशा रे ये अनुगुल ढेंकानाल माटी रे बेसी परिचित दंड आ गोटे भिन्न धरणर दंड नृत्य परिवेषण होची जोटा कि दर्शक मानक मनोरंजन जगैया पाई बेस आकर्षण होची सेही अनुसार आम कलाकार भाई माने मध्य निजको प्रिपेयर करूछंती जिमदे दंड लोक मानक छुई पारिबो तेणु निश्चित भाव में एबे यही समाज रे लोक मानक मंच रे बांधी रखार गोटे मात्र उपाय दंड यात्रा आम एरिया भितर जहाँ बहुल मात्रा प्रचार प्रसार लाभ करी आपण केते वर्ष रे यात्रा करथिले मु 2010-11 मसीहा बेलू ए बाद दंड लाइन के आसती गाँ गहली आम गाँव तो ठाकुर दंड व्रत ना तथापि गाँ कोठे कहले आपनकर आमर घर अनुगुल ब्लॉक रंतली पंचायत चंद्रबाहाल ग्राम कारू शिखिथिले सेते सेतेबेले आम पड़ोसी गाँ रंतली आम पंचायत गाँ हूँ रंतली से माँ कालींकर दंड व्रत यात्रा अच्छी से दंड व्रत चले आम गाँव न थाए पिला माने आम बड़ भाई माने केतबेले मझिरे खुशी बासी कले आम टे दंड करिया खुशी रे डाकिक सेतेबेले कुशलार अबनी प्रधान एवं आमर पति सार भी जड़े ना थे से आसिक आम गाँव में पिला मानक शिखई मत भी रोल गोटे देते कौन रोल प्रथम मु प्रथम रोल बाइधन रोल मत देते अच्छा मोर प्रथम रोल है बाइधन तेणु से शिक्षा कर आनी से बंशी चोरी भी गोटे बही थी से बंशी चोरी विषय करा हुए मत बाइधन रोल दि जाता किछि वर्ष पर पुणी पिलांकर मन बढ़ला देख आधुनिक हो गलानी दंड टिके नावेकेली करिया मनोवृत्ति आसिला तेणु पिला माने पुणी कहले नावेकेली शिखिया सेतेबेले आमर साक सिंगार गुरु आमर थिले दुखबंधु सार तांको गाँव को आना जाता से सार द्वारा मत नाविक रोला मिलता से सार मत नाविक भाव परिचित करते ये गाँ गहली दंड से आम करूँ एबे जिंदी जिंदी कहले कि 21 हो विभिन्न फंक्शन गुडा डका जाए सेतबेले होतला से नहले भी तथापि जितेबाला आमर कुआर पूर्णिमा हुए हाँ सेमती कार्तिक पूर्णिमा हुए बेले बेले लोक मानकर आदर थाए आउ डाकती सिंगल नाच हुए दंड बाधा ना सिंगल नाच हुए सिंगल नाच हाँ बाइधन रोला को नाविक रोला मुझे जितेबाला 2010 बेलू बाद आमर उत्कल दंड संस्कृति समाज मंगल संघ गठन है सब कलाकार माने नुआ नुआ सृष्टि हेले बड़ बड़ कलाकार माने ये दंड भी जीविका निर्वाह कला भाया गोटे पारिश्रमिक देला परिश्रम कौन थिला ना नहीं हाँ कलाकार मान पारिश्रमिक दि जाए आम तो नुआ शिखुलु आम गाँ गहली दंड थिलु जेतु गोटे बड़ नामी दामी दंड अनुष्ठान से कुलार दंड अनुष्ठान थिला जोटे कि आजिकार बड़ गायक आमर भागीरथी बेहरा भाई से थिले नाविक आउ आम गुरुजी आमर रमेश गणनायक सार से गायक रोल करते सब नामी दामी लोक जो अभिनय करते से कुलार पार्टी छाड़ा पर मत से गोटे छोटिया चांस सुजोग मिलता सार मान डकर मुझे नाविक रोला मत मिलता तेणु मु नुआ कलाकार निजक परिचित करवा गोटे सृष्टि करी दंड समाज भितर ये आशा नहीं मुझे जाइए पारिश्रमिक आशा मन भर ना गोटे भल कलाकार हबार आशा नहीं जाइए आई माटी में आज गर्व कर कहूँ से कुलार माटी ही मत गोटे भल कलाकार बोली परिचित कर पारि तेणु से अनुष्ठान जी कुलार अनुष्ठान थे मु आजीवन भल पाइबी आउ प्रणाम जनइबी से आउ जय माँ काली आशीर्वाद मो पर अच्छी तेणु मत आज भल कलाकार बोली मुझे निजक निजे अनुभव करे दर्शक मान पाखर भी किसी खुशी वार्ता मिले मत ना भाई टे भल कलाकार आमर अच्छा से जो कलाकार थे माने मन खुशी पाए से नाच को आपणाउले नाच कर दौले बर्तमान किसी कलाकार यही कलार निजर परिवार प्रतिपोषण कर देखो से कला एबेर कला एबे जने कलाकार निश्चित भाव में तार गुजराण मेंटे पार परिवार भरण पोषण कर ये दंड एबे कलाकार को पारिश्रमिक पूरा जोगे दौर जड़े शिक्षागत योग्यता थे जमी भल चाकरी कर
ସେମିତି ଦଣ୍ଡ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଭଲ କଳାକାର ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିବା ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କହିବା ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭଲ କଳାକାର ହେବି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦବ ଆଉ ସୁଖ ବି ଦବ ଏକରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ସଂସାର ବି ଚଳେଇ ପାରିବ ଆରାମସେ ଏବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଦଣ୍ଡ ଜଗତ ଜଣେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଳାକାର ଯଦି ତମେ ହେଇଯିବ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ପଇଲା ମାସକୁ ତେଣୁ ସେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିବ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଏବେ 2010 ବେଳା ଯଦି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ଦେଖିବା କି ଦଣ୍ଡ କଳାକାର କେମିତି କଣ ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାଚ କେମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ପୁରାଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଛି ଜାଣିବା ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଧୁନିକରଣକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା ଆଲବମରେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି ସେଇ ଗୀତକୁ କପି କରି ସେଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ଏବେ ବେଶୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଦଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ଆମର କିଛି ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି ବାଇଧନ ଭୂମିକା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମିଶେଇ ଗୋଳେଇକି ଏବେ ଚାଲୁଛି ଏବେ ଆଗ ଆଲବମଟା ସେତେ ନଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆମର କେବଳ ନାବିକ ସ୍ୱାଙ୍ଗରେ ଆଲବମଟା ଭାଗିରଥୀ ସାର୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ନାବିକ ମାନଙ୍କର ବାପା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ସେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ରୁଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ମେହନ୍ତର ରୁଲ ପ୍ରାୟ ବି ଆଧୁନିକରଣ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ରହୁଛି ପୁରାଣ ବି ମିଳୁଛି ଆଲବମ ବି ମିଳୁଛି ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଏବେ ଦଣ୍ଡଟା ପରିବେଷଣ ହଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆ ହଉଛି ନା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଆ ହଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଟୋକା ଟାକିଳା ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଆ ହଉଛି କାରଣ ବିଚାରପତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ସେମାନେ ସଖୀ ନାବିକ ଛୁଆଙ୍କରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି ଏଟାକୁ ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେ କହୁଛି କୌଣସି ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏଠେ ଆମର ଯୋଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଲା ଭଳିଆ ଆମର ଆଲବମ କୁଇନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଏବେର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୀତ ଚାଲୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିକି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ସନ୍ତୋଷଜନକ କଲା ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଏବେ ପରିବେଷଣ ହଉଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢି ଆସନ୍ତି ନା ଖାଲି ବୃଦ୍ଧା ନା ଯୁବପିଢି ତ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ନାମୀ ଦାମୀ ଅପେରା ପାର୍ଟି ବି ଆମ ପାଖା ପଡିଶାରେ ପଡିଥିବ ଆମ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢିଛି ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଚ ହଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାବିକ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଖରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ନାବିକ ରୁଲ ସରିଲା ପରେ ହୁଏତ ଦର୍ଶକ ଯାଇପାରନ୍ତି ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାବିକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବେଶୀ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଖରେ ହଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ କଳାକାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କଳାଟା ଦର୍ଶକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଳା ଦେଖିଥିଲେ 2010 କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ମାଲିକ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ତ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ କହୁଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିଶ୍ରମିକ ପେଟ ପାଟଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି ମିଳିଛି ଭଲ କଳାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କଳାକାର ହେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଆମର ନାଁ ରହିବ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଥିଲେ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ହଁ ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କହିବା କଳାକାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ମାଲିକ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ ହୁଏତ ଟିକେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାଦ ବି ନିଆରା କିନ୍ତୁ ଉଭୟକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖି ଚଳିପାରିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ କଳାକାର ସହିତ ମିଶିକିରି ପରିଚାଳକ ଭୂମିକା ତୁଲଉଛୁ ତେଣୁ ଦିଟାକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ଭାବେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ଯେହେତୁ ମାଲିକ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପିଲା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳାକାର ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫୁଲାଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଏଇ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କଳାଟା ଅଛି କଳାକୁ ତ ଛାଡି ହଉନି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସିକିରି କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି କିଛି ବର୍ଷ ନାଚ ବି କଲି ତ
ତ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ ଏଇ ନିଜର ଯୋଉ ଜୀବିକା ଅଛି ମୋର ମୂଳ ଜୀବିକା ଯୋଉଟାରୁ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମୁଁ କରେ ମୋ ସଂସ୍ଥା ସେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେବି। ଯେତିକି ନାଚ କଲି ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ କଲେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରିଛି। ଏବେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୂଳ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଲି 10-12 ଦିନ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗି ପାରିଲାନି। ମତେ ନିଦ ହେଲାନି। ହଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଛାଡିକିରି ଆଉ ରହିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କଣ କରିବି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିନି କିଛି ଆମର କଳାକାର ମାନେ ଥିଲେ ବସି ପଡିଥିଲେ ନାଚରୁ ଅବସର ନେଇକିରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ମନୋବଳ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ମତେ ମନେ ହେଲା ଯେ ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ କରିବା ଦେଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳେଇକି କେମିତି ହଉଛି ତା ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଚାଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଥିଲି ତା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲି। ସେଠୁ ମୋ ନିଶା ହେଲା ଟିକେ ନାହିଁ ନେଇକିନି କିଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ମାଲିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ତାର ମାଲିକ କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଟିକେ ଚାଖିବା। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ପରିଚାଳକ। ଆଉ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିଚାଳକ ଯିଏ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦେହୁରୀ। ଆଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିଏ ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମ୍ଭାଳିକିନି ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ମତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛି ଚିତ୍ତ ଆମର ଯିଏ ଫିମେଲ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଜର ଭାବିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ହୃଦୟର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ନିବିଡ଼। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମାନେ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲି ସବୁ ସେଇମାନେ ମତେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ମାନେ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମତେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି କାହିଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦଉଛି। ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ମାଲିକ ହେଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 2024-25 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୟ ମା ସାତଭଉଣୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ଆମର ସାନ ଭାଇ ମନୁ ଭାଇ ଆମର ପାର୍ଟି ଚଳଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ପାର୍ଟି କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ପାର୍ଟି କରିହବନି ଟିକେ ମୋର ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଟିକେ ବନ୍ଦ ସେଇନାରେ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କଲେ। ହଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତଟା ମୋ ମାଟିରେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଦେଖେ ମୁଁ ପାର୍ଟିଟା କରିବି କଣ କରିବା। ଆମର ସଂଘର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା। ସେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଆମର ରନ୍ତଲି ନାଁରେ ପାର୍ଟି ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ଚାଲିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସଂଘ ତରଫରୁ ମତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ମତି ମିଳିଲା। ମନୁ ଭାଇ ବି ମୋର ସାନ ଭାଇଟା ସେ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଲା ଭାଇକି ଆମର ଦିଆଯାଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା ନିଜ ମାଟି ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଚଳାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇଟାକୁ ମୋର ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା ମତେ। ତେଣୁ ଏବେ ସଂଘ ତରଫରୁ ମତେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗାଁ ଚନ୍ଦ୍ରବାହାଳ ନାମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢିଛି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଗୀତ ଉପରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟିଂ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ହଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେରା ବାଲା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାଟି ବାଲା ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକାଲି ଅନୁକରଣ ଜିନିଷ ଆମର ପାଲା ଗାୟକ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ଅପେରା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଡେକୋରେସନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ବେଶଭୂଷା ବିଶେଷ କରି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଅଳଙ୍କାର ସେ ବି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକିନି ଆଧୁନିକରଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯାହାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଯେ ଏଥିରେ ସଞ୍ଚୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ବଢେଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମାଲିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇପାରିବ ମଞ୍ଚ ମୋ କଳାକାର ମାନେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଏଇ କରେ। ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ଏ ବି ସି ଏ କ୍ଲାସ ବି କ୍ଲାସ ବି ଅଛନ୍ତି ସି କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯଦି ସଂଘ ଆମର ବାପା ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାର ବା ପରିଚାଳକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତା ଭିତରେ ସାନ ବଡ ତ ଅଛି ବାପର ବଡ ପୁଅ ବାପର ସାନ ପୁଅ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ ସାନ ନୁହେଁ। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ। ଇଏ ବାପର ବଡ ପୁଅ ଇଏ ବାପର ସାନ ପୁଅ ସେମାନେ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲୁଛି। ଏଠି କେହି ବଡ ମାନେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ନୁହଁ। ବଡ ସାନ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ କେତେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ?
ବର୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ବର୍ଷରେ କେତେ କରିଥିଲେ? ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କଲି। ହଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ହିସାବ କରୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟିକେ ବସିଥିଲେ ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରୁଥିଲୁ 87ଟା କଲ୍ ମୁଁ କଲି ବହୁତ ପଛରେ କରିନି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି 87ଟା କଲ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାତା ବାହାର କଲି ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଲ ବୁଲାଯାଏ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଁ। ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇଲି 87ଟା କଲ୍ ମୁଁ 87ଟା କଲ୍ କେତେ ତା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଜଣା ପଡିଲାନି। ଜଣା ପଡିଲାନି ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଖୁବ ଲେଟ୍ ରେ କରିନି ପୁଣି ନୂଆ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ 87ଟା କଲ୍ ଛୁଇଁଲା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 120ଟା କଲ୍ ପାର ହବ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ରହିବ କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଶେଷ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଦ କଥା ହବା। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ ରାତି ସାରା ନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି? ହଁ ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କଳାକାର ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଯୋଗଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନାଚ ଦେଖିକି ଗଲେ ଶୋଇବେ ହୁଏତ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ ଘରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ହଉଥିବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଖି ତମେ ଯାଉଛ ଶୋଇ ପଡୁଛ ହୁଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଦିଏ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଛି ହୁଁ। ହୁଏତ ରାତିରେ ନାଚ କରିବ ବୋଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଟିକେ ବହି ପଢିବ କି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବ ପରିଶ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ପରିଶ୍ରମ ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପେଶୀ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ହୁଁ। 60 ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁଜନ ଆମର ପବନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିପ୍ରବର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାର ହେଲାଣି ଅବସର ନବା ବୟସ ପାର ହେଇସାରିଲାଣି ତଥାପି ସେମାନେ କଳାଟାକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ। 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 ଦେହରେ ରୋଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା କଳାକୁ ତ ଛାଡି ହଉନି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ବି ଦେହ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନି ହୁଁ। ତା ଭିତରେ ବି ନାଚ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ରାତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା କୋଉଠେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଁ ମଞ୍ଚ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ଶୋଇ ପଡିଥିବେ ଆମକୁ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା ଏଇଟା କଳାକାରକୁ ରୁଗୁଣା କରିଦଉଛି ମନୋବଳ ଟିକେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ନାଚ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ନାଚ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି କିଛି ଟେନସନ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡିକି ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ସେମିତି କେତେ କିଛି ହେଇଛି? କେତେ ଦିନ ହଉଛି ନାଚ କରିବା ଭିତରେ ବି କାହାର ଦେହ ପା ଖରାପ ହଉଛି ଘରେ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡିକି ଆପଣ ଘରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହୁଁ। ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ରୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଆମର କରିବାକୁ ଆପଣ ପଡିବ କେମିତି ଏମିତି କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ମନେ ଅଛି? ହଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି କଣ ହେଇଥିଲା? ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୁଁ ସନା ଭାଇ ପାଖରେ ଭାଇକି ତ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ ହୁଁ। ମାନୁଛି ବି କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାଟରେ ନାଚ କରୁଥିଲି ଆମର ସାନ ଯୋଡା ପାଖରେ ନାଚ ଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲା ମୋ ମାକୁ ଆଡମିସନ କରାଗଲା ମୁଁ ସେଦିନ ନାଚ କରି ଯିବା କଥା ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ 10ଟା ବେଳକୁ ରାତି ଭାଇକି ଫୋନ କଲି କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ମା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଆଣା ହେଇଛି ଆଉ ନାଚ କରି ଯାଇ ହବ ହୁଁ। ନାହିଁ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଯାଇନି ନାଚ କରି ସେଦିନ ରାତିରେ କାହାକୁ ଆଣିକିନି ସେଠି ନାଚ ରାତିରେ ଭାଇ ଚଳେଇ ଦେଲେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ମା ପାଖରେ ରହିଲି ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଇଆଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ ରାତିରେ ମଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ସିନା ମନେ ପଡିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଏବେ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା ହୁଲୁସିଙ୍ଗାରେ 3 ଦିନ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ମୋର ଥିଲା ମଞ୍ଚ ଆମ ଟିମର ମୁଁ ମୋବାଇଲ ତ ନାଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାବିକ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ନାଚ ଶେଷ ହବା ପରେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଲୋକ ଫୋନ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠେଇନି ମୋର ପଡୋଶୀ ଜଣେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଫୋନ ଦେଲା ଯେ ନାଇଁ କଥା ହବ ଘର ଲୋକ ଫୋନ କରିଛି ମୁଁ କଥା ବେଳକୁ କହିଲେ ମୋ ପଡିଶା ଜଣେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭରସା କରନ୍ତି ମୋର ବହୁତ କାମ ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ରହୁଛି ଶିଖପଡ଼ାରେ ସେ ମୋ ତଳ ସାଇଡରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ରାତିରେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ରାତିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମେଡିକାଲ ଆଣିକି ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ବାହାରେ ଅଛି ମୁଁ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉଠେଇ ପାରୁନି ସେ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଗୀରୁଲା ସାରିଲା ପରେ 4:30 ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିକିନି ରହିଲି ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ରାତି ସାରା ମୁଁ ସେ ଫୋନ କରିଛି 10-12 ଥର ମୋତେ ଫୋନ କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିନି ହୁଏତ ମେଡିକାଲ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ପାରିଲିନି ନାଚ ଆଡ଼େ ଥିବା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତଥାପି ତ କଳାକାର ଜୀବନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଠିକ ଅଛି ଶେଷ କରିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ଆପଣ ସବୁ ରୋଲ କରନ୍ତି ରୋଲ ଲାଗେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଆପଣ କଣ ନାବିକ ଆଗ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ବାଇଧନ ରୋଲ କରୁଥିଲି ବାଇଧନ ଗାଁ ନାବିକ ଗହଳି ବ୍ରତରେ ହୁଁ। ଗାଁ ଗହଳି ଦଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ କଣ ଥିଲା ରହିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାବିକ ହୁଁ। ଯୋଗୀ ହୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ହୁଁ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ବାଇଧନ ବର୍ଷ ସାରା ବି ତୁଲେଇଛି ସାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହୁଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ କେବଳ ନାବିକ ଆଉ ଯୋଗୀ ଏମିତି ହଁ ଏଇ ଦିଟା ରୋଲ ତୁଲଉଛି ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ନିଜେ ବି ରୋଲ ହଁ କରନ୍ତି ହଁ ଯେହେତୁ
ଲୋକମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାନକୁ ଯଦି ଜାଣିବି ଯେ ନାଇଁ ଭାଇମାନେ ମତେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଡରେ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବି ତାଠୁ ନୂଆ ପିଲାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବି ଆପଣମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତେଣୁ ଏବେ ନାବିକ ଯୋଗୀ କେବଳ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିଧ୍ୱଜ ଦାସ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ମାଲିକ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦଣ୍ଡର ଭିତରି କଥା ହେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।